ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆద్యం తేజో విశేషైరుపగత దశదింమండలాభ్యంతరాళం సూక్ష్మం సూక్ష్మాతిరిక్తం భవభయహరణం దివ్యభవ్యస్వరూపం లక్ష్మీకాంతం ఖగేంద్రధ్వజమఖశమనం కామితార్థైకహేతుం వందే గోవిందమిందీవర నవజలదశ్యామలం చారుహాసం. యోగినాం పతయే నిత్యం వేదవేద్యాయ విష్ణవే భక్తానాం పాపసంహర్త్రే శ్రీనివాసాయ తే నమః. ఓం నమో వేదాత్మకాయ వెంకటేశ్వరాయ. సకల భువనాధీశుడు వేదైక గమ్యుడు అయినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మ పవిత్రమైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము వివిధములైనటువంటి వాహనాల్ని అధిరోహించి విహరిస్తూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. విశేషించి ఈరోజు రాత్రి పరమాత్మకు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి విహరిస్తూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నారు. అట్టి భవ్యమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత వేదాధ్యయన సంస్థ ద్వారా జరుపబడుతున్నటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో 5వ రోజైన ఈనాడు వేదము భగవద్విశ్వాసము లేదా భగవద్భక్తి అనేటటువంటి అంశంపై ప్రసంగించడానికి విచ్చేశారు హైదరాబాదు వాస్తవ్యులు వేదభవన నిర్వాహకులు అయినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు వి శ్రీరామ సలక్షణ ఘనపాఠి గారు. వీరు కృష్ణ యజుర్వేదం ఘనాంతం అధ్యయనం చేసి వేదభాష్యాన్ని కూడా షడంగ సహితంగా అధ్యయనం చేసి ఉన్నారు. ముందుగా వారికి ఈ సదస్సు పక్షాన స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిరోజులాగే ఈనాడు కూడా మన ఈ సదస్సు మంగళకరమైనటువంటి వేదధ్వనితోటి ప్రారంభించుకుందాం. ముందుగా వేదపారాయణం చేయవలసిందిగా వేద పండితులను కోరుతూ ఉన్నాను. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అగ్నేర్మన్వే ప్రథమస్య ప్రచేతసోయం పాంచజన్యం బహవః సమింధతే విశ్వస్యాం విషిప్రవివిషివాగుం సమీమహే సనో ముంచత్వగుం హసః యస్యేదం ప్రాణం నిమిషద్యదేజతి యస్య జాతం జనమానం చ కేవలం స్తౌం యజ్ఞిన్నాథితో యో హవీమి సనో ముంచత్వగుం హసః ఇంద్రస్య మన్యే ప్రథమస్య ప్రచేతసో వృత్రఘ్నస్తోమా ఉపమాముపాగుః యో దాశుషః సుకృతో హవముపగంతాసనో ముంచత్వగుం హసః యః సంగ్రామన్నయతి సంవశీయుధేయః పుష్టాని సగుం సృజతి త్రయాణి స్తౌమీంద్రన్నాథితో జో హవీమి సనో ముంచత్వగుం హసః మన్వేవామిత్రావరుణా తస్య విత్తగుం సత్యౌజసా దృగుం హణాయన్నుదేథే యా రాజానగుం సరథై యాథ ఉగ్రాతానో ముంచతమాగసః यो वागुं रथर्जुरश्मिः सत्यधर्मान्वितुश्चरन्तमुपयाति दूषयन्
स्तौमिभित्रा वरुणानाथितो जो हवीमितौ नो मुञ्चतमागसः वायोः सवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्बिभृतो यौ च रक्षतः यौ विश्वस्य परिभूवभूवतु स्तौ नो मुञ्चतमागसः उपश्रेष्ठान आशिषो देवयोर्धर्मे अस्थिरन् स्तौमि वायुगुं सवितारन्नाथितो जो हवीमितौ नो मुञ्चतमागसः रथितमौ रथीनामह्वभूतये शुभङ्गमिष्ठौ सुयमेभिरश्वैः ययोर्वान् देवौ देवेष्वनिशितमोजस्तौ नो मुञ्चतमागसः यदयातं वहतु गुं सूर्यायास्त्रिचक्रेण सगुं सदमिच्छमानौ स्तौमि देवावश्विनौ नाथितो जो हवीमितौ नो मुञ्चतमागसः मरुतां मन्वे अधिनो ब्रुवन्तु प्रेमां वाचं विश्वामवन्तु विश्वे आशून्हुवे सुयमानोतये तेनो मुञ्चन्त्वेन सह तिग्ममायुधं वीडितगुं सहस्वद्दिव्यगुं शर्धः पृतनासु जिष्णु स्तौमि देवान् मरुतो नाथितो जो हवीमितेनो मुञ्चन्त्वेन सह देवानां मन्वे अधिनो ब्रुवन्तु प्रेमां वाचं विश्वामवन्तु विश्वे आशून्हुवे सुयमानोतये तेनो मुञ्चन्त्वेन सह यदिदं माभिषोचति पौरुषेयेण दैव्येन स्तौमि विश्वान् देवान्नाथितो जो हवीमितेनो मुञ्चन्त्वेन सह अनुनोद्यानुमतिरन्विदनुमते त्वं वैश्वानरो न ऊत्या भृष्टो दिवि ये अप्रथेताममितेभिरोजोभिर्ये प्रतिष्ठे अभवतां वसूनाम् स्तौमिद्या वा पृथिवीनाथितो जो हवीमितेनो मुञ्चतमगुंहसः उर्वीरोदसी वरिवः कृणोतं क्षेत्रस्य पत्नी अधिनो ब्रूयातम् स्तौमिद्या वा पृथिवीनाथितो जो हवीमितेनो मुञ्चतमगुंहसः यत्ते वयं पुरुषत्राय विष्ठा विद्वागुंसश्च कृमाकश्च नागः कृधीस्वस्मागुम् अदितेरनागा ये नागुंसि शिश्रथो विश्वगग्ने यथा तद्वसवो गौर्य
यूयञ्चित्पदिशिताममुञ्चताय यत्राः येवात्वमस्मत्प्रमुञ्चाव्यगुंहः प्रातार्यग्ने प्रतरान्न आयुः मंगलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहम् याज्ञवल्क्यमुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जतक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम् प्रणम्याज्ञवन्दिनमणिं योगीश्वरशिरोमणिम् सर्वज्ञयाज्ञवल्क्यं तच्छिष्यं कात्यायनं हरिम् समिद्धो अञ्जन्कृतारं मदीनां घृतमग्ने मधुमत्पिन्वमानः वाजीवहन् वाजिनं जातवेदो देवानां भक्षिप्रियमासधस्थम् घृतेनाञ्जन् सम्पथोथे भयानान् प्रजानन् वाद्यप्येतु देवान् अनुत्वा सप्ते प्रसिद्धस्य सन्ताग्स्वधामस्मै यजमानाय देहि ईड्यश्चासि वन्द्यश्च वाजन्नासुश्चासि मेध्यश्च सप्ते अग्निष्ट्वा देवैर्वसोभिः सजोषा स्वीतं वह्निं वहतु जातवेदाः स्तीर्णं बर्हिः सुष्ठरीर्वाजुषाणो पृथुप्रधामानं पृथिव्याम् देवेभिर्युक्तमतेजः सजोषास्योनं कृण्वाणासु विदेधातु ये तावुवः सुभगा विश्वरूपा विपक्षो विश्वयमाना उदातैः ऋष्वासते कवचशुम्भमानाद्वारो देवी सुप्रायणा भवन्तु अन्तरा मित्रावरुणाचरन्ति मुखै यज्ञानामभिसंविधाने उषासावाग्रसुरण्येषु शिल्पे ऋतस्य योना इह सारयामि प्रथमावाग्रसरथिना सुवर्णा देवो पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा अविप्रयं चोदनावाम्निमा नाहोता राज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता आदित्यैर्नो भारदेवष्टु यज्ञज्ञ सरस्वती सह रुद्रेर्न आवीत् लोपाहोतावसोभिः सजोषा यज्ञन्नो देवीरमृतेषु धत्ता त्वष्टा वीरं देवकामञ्जजान त्वष्टुरर्वा जायत आसुरश्वाः त्वष्टेदं विश्वं भुवानं जजानमहो कर्तारमिह यक्षुहोतः
अश्वो घृतेन त्मन्या समर्त उपादेवा ऋतुषः पाधायेतो वनस्पतिर्देवलोकं प्रजानन्यग्निना हव्या स्वाधितानि वक्षतु प्रजापतेस्तपसा वावृता सद्यो जातो ददिशे यज्ञमग्ने स्वाहा कृतेन हविषा पुरोगया हि साध्या हविरादन्तु देवाः केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः जीमोतस्येव भवति प्रतीकैर्यद्धर्मीयाति समधामुपस्थे अनाविद्यया तन्वा जयत्वग्नो सत्त्वा वर्माणो महिमा पेपत्तो धन्वा नागा धन्वा नाशुञ्जये मधन्वान सेव्रा समदो जयेम धनशत्रोरभकामं गृह्णोति धन्वा न सर्वा प्रदिशो जयेम ते आचरन्ते समाने वयोषा मादेव पुत्रं विवृतामुपस्थे अपशत्रून्विद्यताग्रसंविधाने आर्ति इमे विस्फुरन्ति अमित्रान् वक्ष्यन्ति वेदागानि गन्ति कर्णम् प्रियज्ञो सखायं परिजस्व जाना योषे वसिन्ते विदधाति धन्वन्त्या यज्ञसमाने पारयन्ति अहिरिव भोगे पर्येति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग् सम्परिपातु विश्वताः बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्च कृणोति समानावगत्या शुभशृङ्गाः प्रतानाश्च सर्वा पृष्ठेन दग्धो जयति प्रसूतः सुपर्णं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता यत्राणरः सञ्चविद्रवं च तद्रास्म्यभ्यमिषवः यज्ञसन् वनस्पते वीर्वं गोय भूया अस्मत्साखा प्रतलानः सुवीराः गोभिः सन्नद्धो असि विनयस्व साताते जयतु जेत्वानि रथे तिष्ठन्नयति वाजनः पुरो यत्र यत्र कामयाते सुसारथिः अभिषूनां महिमानं पनायतमनः पश्चादनो यच्छन्ति रश्मयाः आजङ्घन्ति सान्वेषां जघनाम् उपाजिघ्नते अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान् समत्सु सादया
उपश्वातय पृथिवीमुदद्याम् पूरुत्राते मनुताम् विष्ठेतम् जगात् सदन्दुभे सदोरिन्द्रेण देवेद्दोराद्दवीयो अपासेदशत्रून् हरिः ओम्। పరమాత్మకి సృష్టిలో అత్యంత ప్రీతికరమైనది ఏమిటి అంటే వేదం. ఎందుచేతనంటే భగవంతుడు వేద ప్రతిపాద్యుడు. భగవంతుడు యొక్క ఉనికిని మనకి వేదాలు తెలియజేస్తున్నాయి కనుక తన ఉనికిని చాటి చెప్పేటటువంటి వేదాలు అంటే పరమాత్మకి చాలా ఇష్టం. మరి భగవంతుడు సులభంగా దేనికి వశుడవుతాడు అని అంటే భక్తికి వశుడవుతాడు. మనం కనుక నిజమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో కనుక భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినట్లయితే మనం ఇక భగవంతుణ్ణి ఏ కోరిక కోరక్కర్లేదు అనేటటువంటి స్థితిని మనకి అనుగ్రహిస్తారు పరమాత్మ. ఈ భక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని పరమాత్మ ఏ విధంగా అనుగ్రహిస్తాడు అనేటటువంటి విషయంలో పెద్దలు ఒక వృత్తాంతాన్ని చెబుతూ ఉంటారు. త్రిలోక సంచారి అయినటువంటి నారద మహర్షి భూలోకంలో విష్ణు భక్తులు ఏ విధంగా విష్ణుమూర్తిని ఆరాధిస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోదలిచి భూలోకానికి వచ్చాట. ముందుగా ఒక తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక మునిని చూశాడు. ఆ ముని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన వెంటనే ఆ ముని నారద మహర్షికి నమస్కరించి, స్వామి, మీరు ప్రతినిత్యం వైకుంఠానికి వెళ్ళి విష్ణుమూర్తిని దర్శనం చేసి వస్తూ ఉంటారు కదా, వారు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని ఏవో కుశల ప్రశ్నలు అడిగితే దానికి నారద మహర్షి ఆయన క్షీర సముద్రంలో శయనిస్తూ బాగానే ఉన్నారు అనేదో దానికి తగిన సమాధానం చెప్పిన తర్వాత, నీ గురించి ఏమైనా విష్ణుమూర్తికి చెప్పమంటావా అని నారద మహర్షి అడిగితే, ఏం లేదు స్వామి, నేను చాలా కాలం నుంచి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాను, నాకు మోక్షం కావాలి, ఆ మోక్షాన్ని ఎప్పుడు ప్రసాదిస్తారు విష్ణుమూర్తి అనేటటువంటి విషయాన్ని అడగండి అన్నారు. సరే అని చెప్పి మరికొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఐశ్వర్యవంతుడు కాదు, విద్యావంతుడు కాదు, ఒక సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడు ఈ ఎండుకట్టెలు అమ్ముకుంటూ జీవనం చేస్తూ ఉన్నాడు. అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అతను కూడా ఇవే ప్రశ్నలు వేసి, నీకు ఏం కావాలి అని విష్ణుమూర్తికి చెప్పమంటావు అని అడిగితే, నాకు కూడా స్వామి మోక్షాన్ని ఎప్పుడు ప్రసాదిస్తారు, నాకు దానికంటే వేరే కోరికలు ఏం లేవు అంటారు. సరే, ఈ ఇద్దరు భక్తుల్ని కలిసిన తర్వాత వైకుంఠానికి వెళతారు నారద మహర్షి. అక్కడ ఈ భూలోకంలో ఇద్దరు భక్తుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని విష్ణుమూర్తికి నివేదిస్తే ఆయన అన్న మాట ఏమిటి అంటే, సరే, ఈ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ఋషికి ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు పోతే కానీ మోక్షాన్ని ప్రసాదించలేను, అదే ఆ సామాన్యంగా జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఇదే చివరి జన్మ, తరువాత అతడు నా సాయుజ్యాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తాడు. ఈ మాట విని నారద మహర్షి చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. ఇదేమిటి, ఆయన ఆహారము మొదలైనటువంటివన్నీ విడిచిపెట్టి దీర్ఘంగా తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఇతడేమో సంసారంలో ఉంటూ ఏదో భక్తి శ్రద్ధలతోటి నారాయణుని అర్చిస్తున్నాడు, వీళ్ళు ఈ సామాన్యంగా ఉన్నటువంటి భక్తునికి ముందుగా మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను అంటారేమిటి అంటే, ఆ విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి పరమాత్మ నారద మహర్షితోటి, సరే, నువ్వు ఈసారి భూలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పని చెయ్యి, అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ కూడా మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి వైకుంఠంలో ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. దానికి సమాధానంగా ఒక సూదిలో ఉండేటటువంటి రంధ్రం ఉంటుంది కదా చిన్నది, దానిలోంచి ఏనుగుని పంపిస్తున్నారు అని చెప్పు అంటాడు. సరే, ఆయన అదేవిధంగా మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చి ముందర తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ ముని దగ్గరికి వచ్చి, నాయన, విష్ణుమూర్తి క్షేమంగా ఉన్నారు, ఆయన హాయిగానే ఉన్నారు,
అయితే ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగేవు కదా, ఆ సూదికి ఉండేటటువంటి రంధ్రంలోంచి ఏనుగుని పంపిస్తున్నారు అంటే అప్పుడు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఋషి అంటాడు, స్వామి మీరు పరిహాసంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరికైనా సాధ్యమా అంత చిన్న రంధ్రంలోంచి ఏనుగుని పంపించడము అంటేను అని అంటే ఈ మాట ఎందుకన్నాడు అంటే లౌకిక దృష్టితోటి ఆలోచిస్తూ ఈ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చెప్పిన మాట. సరే అని ఊరుకుని తర్వాత ఈ కట్టెలమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తూ ఉండేటటువంటి విష్ణు భక్తుడి దగ్గరికి వచ్చి ఇదే మాటని చెబుతారు. విష్ణుమూర్తి చిన్న రంధ్రంలోంచి ఏనుగుని బయటికి పంపిస్తున్నారు అంటే అతను ఒక మాట అంటాడు, సరే స్వామి, పరమాత్మ అచింత్య శక్తి సంపన్నుడు, ఆయనకి సాధ్యం కానిది ఏముంటుంది? ఉదాహరణకి ఒక మర్రి చెట్టుకి సంబంధించినటువంటి చిన్న విత్తు, దాని బీజం అది వేస్తే దానిలోంచి వటవృక్షం పెద్దగా వచ్చి ఓడలు అవి వచ్చి ఒక మహావనంలా తయారవుతుంది. కనుక పరమాత్మకి సాధ్యం కానటువంటిది ఏదీ లేదు. ఆయన ఆ సూది రంధ్రంలోంచి ఏనుగు పంపించడం పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏం కాదు. ఎంచేదంటే పరమాత్మకి ఆ సామర్థ్యం ఉన్నది కనుక అని అంటాడు. సరే, అప్పుడు గ్రహిస్తాడు నారద మహర్షి, పరమాత్మ దేన్నైనా సరే అనుగ్రహించగలడు, ఏ పనైనా సరే చేయగలడు అనేటటువంటి విశ్వాసంతో ఆరాధిస్తున్నాడు ఈ సామాన్యుడిగా చెప్పుకున్నటువంటి భక్తుడు. దానికి భిన్నంగా ఆలోచించాడు ఆ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి మహర్షి. కనుక వీరిద్దరిలోనూ నిజమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసాలతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఈ రెండవ భక్తునికి శీఘ్రంగా మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆ దృష్టి కలిగేదంత వరకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించకుండా ఆపాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఏతావతా మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే భగవంతుని యందు వేదము యందు ఎప్పుడూ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. నిజమైన భక్తి శ్రద్ధలతో కనుక పరమాత్మని ఆరాధిస్తే ఆయన మనకి ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ కూడా కావలసినటువంటి సుఖాన్ని అన్నింటినీ అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సంశయము లేదు. ఈనాటి ఈ శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో మనం వేదాల్లో ఉండేటటువంటి భగవద్భక్తి లేదా భగవద్విశ్వాసము అనేటటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మశ్రీ శ్రీరామఘనపాఠి గారి ముఖారవిందం ద్వారా తెలుసుకోబోతున్నాం. వారిని తమ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఓం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. పరమభాగ్యం తిరుమల క్షేత్రంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవము యందు ఇక్కడ ఒక్క క్షణకాలం ఉన్నా కూడా మనకు పరమశ్రేయస్ అనేటటువంటి భావముతో ఎంతోమంది భక్తులు ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చి భగవానుని దర్శనం చేయడం కోసం ఇక్కడ వస్తున్న సమయంలో కొంతసేపు భగవానుడి గురించి మాట్లాడడం అనేటటువంటిది భాగ్యం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాం. వేదము భగవద్విశ్వాసం అనేటటువంటి శీర్షకం ఈరోజు. భగవానుడు వేదవేద్యుడు అనేటటువంటి విషయం ఇంతసేపుగా మనం వింటూనే ఉన్నాం. యస్య నిశ్వసితం వేదాహ యో వేదేభ్యోఖిలం జగత్ అని పరమాత్మ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రూపంగా ఎప్పుడు కూడా ఆ వేదము ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. మనము నడుస్తూ ఉంటాం ఒక రాయి మీదనే, లోపట పరమాత్మ కూడా ఒక రాయి రూపంలోనే, ఆ విగ్రహం రాయితోనే చేయబడి ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనం రాయిని తొక్కుతూ వెళ్తాం, లోపట వెళ్తే భగవానుడి దర్శనం చేస్తూ భగవాన్ని చూసి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. రెండిటికి ఏమి తేడా? ఈ రాయి ఆ రాయి ఒకటే, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రాయికి పూజ్యభావం అనేటటువంటి విషయం ఎలా లభించింది అనేది ఒక క్షణం ఆలోచన చేసి చూస్తే అక్కడ వేద మంత్రముతో భగవానుడిని ఆవాహనం చేశారు.
కుంభాభిషేకం అనేటటువంటిది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అలా వేద మంత్రముతో అక్కడ భగవానుడికి ఆ విగ్రహంలో చైతన్యాన్ని సంపాదించి ఆ భగవాను మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనేటటువంటి భావము వేదము ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అలాంటి గొప్ప ఆ వేదము భగవత్ సాక్షాత్కారానికి అదే మూలంగా ఉన్నటువంటి వేదము భగవానుడి యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రూపంగా. దాంట్లో మన వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి చెప్పాలంటే ఈరోజు లోకంలో ఇంతమంది వేద పండితులు కేవలం తిరుమలలో ఉన్నటువంటి ఈ దేవాలయంలో మాత్రం కాదు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేవాలయంలో కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి వేద పండితుల చేత వేద పారాయణాన్ని భగవానుడు వింటూ వేద సంరక్షణ తత్పరుడుగా ఉండేటువంటి ఏకైక దేవుడు మన వెంకటేశ్వర స్వామి అనేటటువంటి విషయంలో ఏ సందేహము లేదు. భగవద్విశ్వాసం, భగవద్భక్తి అనేటటువంటి విషయం భగవానుడు గీతలు చెప్తున్నాడు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. అర్జున, లోకంలో మనుష్యులు 4 రకాలుగా ఉన్నారు. నన్ను భజనం చేస్తున్నారు, అనవరతం నన్ను భజన చేసేవాళ్ళు 4 రకాలుగా ఉన్నారు. మొట్టమొదటి ఎవరంటే ఆర్తః, రెండవది జిజ్ఞాసు, మూడవది అర్థార్థి, చివరగా జ్ఞాని. వీళ్ళు 4 కూడా సుకృతినః. ఎందుకంటే ఒక్క క్షణం ఇంత చిన్న లవలేశం పుణ్యం లేకపోతే నన్ను ఎవరు స్మరించు. కొంతమైన పుణ్యం ఉంటే మాత్రమే గోవింద అనేటటువంటి నామాన్ని ఉచ్చరిస్తా, అథవా వాడి నోట్లో అస్సలు రాదు. కాబట్టి 4 కూడా సుకృతులే, అందరూ కూడా పుణ్యాత్ములే. దాంట్లో 4 రకాలైనటువంటి భక్తులు ఉన్నారు కదా. దాంట్లో చివరి జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మేమతం అనేటటువంటి విషయం పక్కన పెట్టి ఇకపోతే ముగ్గురు ఆర్తః జిజ్ఞాసుర్ అర్థార్థి. దాంట్లో 99% ఉండేవాళ్ళు ఆర్తః. ఆర్తః అంటే ఏదో దుఃఖం మనస్సులో, అశాంతి, దాంతో కష్టపడుతూ భగవానుని దర్శనం చేయడం కోసం రావడమో, అథవా భగవన్ నామోచ్చారణం చేయడమో, భగవత్ స్మరణ చేయడమో, వీరన్నిట్లో చాలా శాతం ఉండేది దుఃఖి. ఏదో రకమైనటువంటి దుఃఖం ఉంటుంది. లోకంలో ఎవరైనా సుఖంగా ఉన్నారా అంటే ఒక కాలంలో ఒక వ్యవసాయి చెప్పేది, ఆ కాలంలో సౌఖ్యంగా ఉన్నాను, భగవాన్ నన్ను జీవిస్తున్నాడు అనేది కాలం. కానీ ఈరోజు ఒక్క 4 వయసులు ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని బాగా ఉన్నావా అంటే ఏదో ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అనేటటువంటి కాలం ఇప్పుడు. అప్పుడు లోకంలో అందరూ ఆర్తః. ఈరోజు మనం ఈ నవరాత్రి ఉత్సవంలో గరుడ సేవలో మనందరం ఈరోజు చూస్తున్నాం. తిరుమలలో ఒక చిన్న సర్షభం వేయడానికి కూడా పడేయడానికి కూడా ఇక్కడ స్థలము లేదు, అంత భక్తులు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు. చిన్న 2 వయసు 1 వయసు పిల్ల నుంచి వృద్ధులు పర్యంతం అందరూ ఇక్కడ రావడం ఎందుకు? ఆ భగవాను దర్శనం చేయడం. నాకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఏదో రకమైనటువంటి దుఃఖం మనసులో ఉంటుంది కుటుంబ విషయాల్లో. కొంతమందికి భార్య దగ్గర కూడా చెప్పలేనేటటువంటి దుఃఖం, కొంతమంది తల్లిదండ్రుల దగ్గర చెప్పలేనేటటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మన వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర చెప్తే నన్ను కాపాడుతాడు అనేటటువంటి ఒక విశ్వాసముతో ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చారు కదా అర్జున. వీలే ఎక్కువ శాతం లోకంలో ఆర్తః. ఇకపోతే కొంతమంది జిజ్ఞాసు, భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి విషయం. కొంతమంది ఎవరు అర్థార్థి. అర్థార్థి, హే వెంకటేశ్వర, నాకు ఈ పెద్ద కార్యం జరగాలి, మా ఇంట్లో పెళ్ళి జరగాలి, నాకు పెద్ద ఉద్యోగము రావాలి, నేను బాగా చదవాలి, కాబట్టి అలా జరిగితే నేను నీకు వచ్చి కళ్యాణోత్సవం చేస్తా, నేను నిన్ను దర్శనం చేస్తాను, నేను మెట్లు ఎక్కి వస్తాను. ఇలా ఎంతోమంది అర్థార్థి. కానీ దాన్ని అలా వాళ్ళు కూడా భగవత్ విషయంలో భక్తుడే. అందరూ కూడా ఏదో ఒక రకంగా నన్ను భక్తి చేస్తున్నాడు, ఏదో ఒక రకంగా. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే పెద్దలు చెప్తారు, నాస్తికుడు కూడా భగవద్భక్తుడే.
ఎందుకంటే వాడు కూడా నాస్తికంగా భగవానుడు లేడు అని చెప్తున్నాడు, కానీ ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటేనే కదా లేదు అని చెప్పడానికి. అప్పుడు వాడు మనస్సులో ఏదో ఒకటి ఉంది. అన్నిటికంటే ఏంటంటే, నేను ఏ తప్పు చేసినా, ఎంత పాపం చేసినా నన్ను కాపాడడానికి భగవానుడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి ఒక విశ్వాసముతో తప్పు చేస్తాడు. అలాంటి నాస్తికుడు కూడా లోపట ఏమి బలం అంటే ఈశ్వరుడే. ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు హిరణ్యకశిపు దగ్గర, నానా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఇంత ధైర్యంగా చెప్తున్నావు భగవానుడు లేదు, నేనే సర్వం, అత్ర విద్యమానం అన్నీ కూడా హిరణ్యకశిపు వశం అని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, నువ్వు ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడడానికి ఇంత నీ నోటి నుంచి ఒక్క శబ్దము ఒక అక్షరం వస్తుందంటే కూడా లోపట నా హరి లేకపోతే నీ నోట్లో ఒక అక్షరము, రాత్రి పండుకుంటున్నాం పొద్దున లేస్తామా అనేదానికి ఏమి నిశ్చయం, నెక్స్ట్ క్షణం మనకేం జరుగుతుంది అనేదానికి ఏమి నిశ్చయం, ఒక్క నిశ్చయం, వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు నన్ను కాపాడుతాడు అనేటట్టు. కాబట్టి లోపట నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఇద్దరికి లోపట ఉండేది ఆ భగవాను అనేటటువంటి విశ్వాసం. కాబట్టి అర్థార్థి. కానీ భగవానుడి యొక్క ఆత్మమతం ఇప్పుడు ఘనపాఠి గారు చెప్పినట్టుగా ఆ భగవద్ విశ్వాసం ఉండాలి. అది ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలంటే ఆ గోపి, ఎంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, గోపిలు ఉన్నారు. భాగవతంలో చూస్తే ఆ గోపిమార్ లాంటి ఒక భక్తిని మనం చూడగలమా? సాక్షాత్ పరమజ్ఞాని అయినటువంటి ఉద్ధవుడు చెప్తున్నాడు, కృష్ణాను ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? కృష్ణుడికి ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రి ఉద్ధవుడు. కృష్ణుడు ఒకరోజు అలా రాజ్య పరిపాలనం ఆయన ఉగ్రసేన మహారాజా చేస్తున్నారు. కానీ కృష్ణుడు కూర్చొని ఆయన కావాల్సినటువంటి సకల కైంకర్యం భగవానుడు చేస్తూ ఉంటాడు. ఒకరోజు పొద్దున వెళ్తే భగవాను యొక్క మనస్సు సరిగా లేదు, ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడు ఉద్ధవుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడా ఎందుకు నువ్వు దుఃఖంగా ఉన్నా? నీ మనస్సులో ఏదో ఒక కష్టం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, నా దగ్గర చెప్పు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, కాదు, నా మీద ఎంత ప్రేమ తెలుసా, గోప్యః కామాత్ భయాత్ కంసః చైద్యాద్వేష్యో దయో నృపాః అని చెప్తుంది ఒక. కాబట్టి నా పట్ల అంత విశ్వాసం, నా పట్ల అంత భక్తి, గోపిలు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వచ్చాను. పాపం నా గోకులంలో బృందావనంలో గోపిమారులు ఏం చేస్తుంటారో తెలియట్లేదే, అనవరతం నా కోసం తన జీవితాన్ని సమర్పించిన వారు, పరమ భక్తులు, భక్త శ్రేష్ఠులు. అప్పుడు ఉద్ధవుడు చెప్తాడు, అలా ఎవరు ఉండరప్ప, అది పెద్ద విషయం కాదు, నేను వెళ్ళి నా వేదాంతాన్ని చెప్పి బోధించి వాళ్ళని సమాధానం చేస్తా. ఓహో, నీ వేదాంతం గెలుస్తుందా? వెళ్ళు, అక్కడ నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క అనిష్ట, వాళ్ళ యొక్క పరాకాష్ఠ, భక్తిని చెప్తామే, భక్తి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే విశ్వాస పరాకాష్ఠ భక్తిరిత్యుచ్యతే అని చెప్తుంది. ఆ విశ్వాసం యొక్క పరాకాష్ఠ, నన్ను చెయ్యి వదలడు, నన్ను అనవరతం భగవానుడు మర్చిపోడు, నన్ను వదలడు అనేటటువంటి ఆ విశ్వాసం ఉంది కదా, అదే భక్తి. అలాంటి విశ్వాసం నా పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి వారు గోపిమార్గు. నువ్వు వెళ్ళిరా. ఉద్ధవుడు బయలుదేరి వెళ్తాడు బృందావనానికి. వెళ్తే ఎలా ఉందో చూస్తామే. చూస్తే పరమ వైరాగ్యవంతుడు, పరమజ్ఞాని ఉద్ధవుడు, వాడి యొక్క లక్షణం అన్యథా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ వెళ్ళి చూస్తున్నాడు ఎలా ఉంది అంటే, బృందావనంలో పొద్దున లేచి 4 గంటల నుంచి రాత్రి పర్యంతం వాళ్ళ యొక్క ఆ నిత్య కృత్యాలు ఎలా ఉంది చూడాలని కదా భగవానుడు పంపించాడు. చూస్తే గోపిమారుల యొక్క భక్తిని చూసి ఒక్క రోజును వెళ్ళిన వాడు 2 నెలలు ఉండిపోయాడు. ఉండి లాస్ట్లో బయలుదేరేటప్పుడు వందే నందవ్రజ స్త్రీణాం పాదరేణుమభీక్ష్ణశః యాసాం హరికథోద్గీతం పునాతి భువనత్రయం. అంటే వైరాగ్యం మనం చెప్తూ ఉంటాం. వైరాగ్యం అంటే ఇది నాది కాదు, శరీరం నాది కాదు, ఏది కూడా నాది కాదు అనేటటువంటి విషయం వైరాగ్యం. కానీ అది చాలా కష్టం. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే అని గీతాచార్యుడు చెప్తున్నాడు. అది అతి సులభంగా మనకు సిద్ధించదు. ఒక క్షణంలో ఇది కాదు, నాది కాదు అనే అంత సులభంగా రాదు. రహుగణైత తపసా నయాతి నచేజ్యయా నిర్వపణాద్ గృహాద్వా
నఛందసానాపి జలాగ్ని సూర్యై వినా మహత్పాదరజోభిషేకం అని జడభరతులు భాగవతంలో రఘుగణుడు చూసి చెప్తున్నారు. నానా ఆ వైరాగ్యం, ఆ జ్ఞానం అనేది నచేజ్యయ నిర్వపణాద్ గృహాద్వా, ఎక్కడి నుంచో ఇంటి నుంచి బయట వస్తే, లేకపోతే యజ్ఞము చేస్తున్నాను, తపస్సు చేస్తున్నాను, సూర్యుడు వల్ల అగ్ని వల్ల నాకు లభిస్తుంది అని అనుకోమోక, అంత సులభము కాదు. మహనీయుల యొక్క, గురుదేవుల యొక్క ఆ పాద రజస్సు, ఆ ధూళి ఎప్పుడు మన తలకాయ మీద పడుతుందో ఆ క్షణము సిద్ధిస్తుంది. కానీ అది ఏమో ప్రాక్టీస్ చేసి అది రాదు. కానీ పిల్ల గోపీలు ఎక్కడ వెళ్ళారు? బృందావనంలో గోపీ ఇంతమంది భక్తి చేస్తున్నారే, సర్వ పరిత్యాగం చేసి వాళ్ళు ఉంటున్నారే, అది ఎలా లభిస్తుంది? వారికి ఎవరైనా గురు ఉపదేశం ఉందా? వాళ్ళు ఏదైనా తపస్సు చేశారా? ఎక్కడైనా యోగాభ్యాసం చేశారా? అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఏమీ చేయలేదు. కానీ వాళ్ళ మనసులో ఉండేది ఏంటంటే భక్తి. మనం భక్తిని అనుకుంటాం, భక్తి అనేది ఒక మార్గం కాదు. లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠ అని భగవానుడు చెప్తున్నాడు. రెండు మార్గమే, ఒకటి కర్మ మార్గం, ఇంకొకటి జ్ఞాన మార్గం. రెండే. కర్మ మార్గం అనేది చాలా అగాధమైనటువంటి ఒక విషయం. అది ఏది చేసినా ప్రాయశ్చిత్తం పక్కన ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాయశ్చిత్తం లేకుండా చేయడం అనేది ఈ కాలంలో అత్యంత దుశ్శకం. ఇంకా జ్ఞాన మార్గం గురించి మనం మాట్లాడడానికి శక్తియే లేదు. అది ఒక రకమైనటువంటి పరమహంస గతిలో ఉంటుంది ఆ జ్ఞాన మార్గం. భక్తి అనేది కొంతమంది మార్గం చెప్తారు. భక్తి అనేది విడి మార్గం కాదు, ఈ రెండిట్లో కలిసి ఉంటూనే ఉంటుంది. మోక్ష సాధన సామగ్ర్యాం భక్తిరేవ గరీయసి అని భగవత్పాదుల వారు చెప్తున్నారు. మోక్ష సాధనాన్ని మనం పొందాలంటే దానికి భక్తి, ఇంకొక విషయం మనం నేర్చుకోవాలి. భక్తికి జ్ఞానానికి ఏమి విశేషం అనేది ఒక పెద్దలు అద్భుతంగా చెప్పారు. భక్తి అనేది పొంది నేర్చుకోవడం, జ్ఞానం అనేది నేర్చుకొని పొందడం. జ్ఞానం అనేది ప్రధాన ముందు నేర్చుకొని తర్వాత పొందడం, అంటే బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ భవతి అనేటటువంటి విషయం. కానీ భక్తి అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ పొందాలి, పొందిపోతాం. గురుగారు అనుగ్రహం చేత 3 రకాలైనటువంటి భక్తిని చెప్తారు రామాయణంలో చెప్పేటప్పుడు. గర్భభూతాస్తపోదనాః న్యస్తదండా వయం రాజన్ అని మహర్షులు అరణ్యకాండంలో రాముడు చూసి, మర్కట భక్తి, మార్జార భక్తిని 2 ఉంది రామా. కానీ మర్కట భక్తి ఏమో భగవానుడే చూసుకుంటాడు. ఎలా? ఒక కోతి తన యొక్క శిశువుని తానే చూసుకొని, మార్జారము తన యొక్క మార్జారానికి తెలుగులో పిల్లి, ఆ పిల్లి ఉంది కదా, పిల్లి తన యొక్క శిశువుని, తన శిశువుకి ఏమి తెలియదు, అది అలాగనే ఒక చోట్ల అది ఎక్కడ వేస్తే అక్కడ పడి ఉంటుంది. కానీ దాన్ని చూసుకొని జాగ్రత్తగా అక్కడక్కడ సంరక్షిస్తుంది. అలా భగవానుడు ఈరోజు తిరుమలలో పెట్టాడు, రేపు ఈ ఊర్లో పెడతాడు, రేపు ఏ ఊర్లో పెడతాడో తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ శిశువు, ఆ పిల్లి శిశువు సర్వం తనని అమ్మ దగ్గర అప్పచెప్పేస్తుంది. అది మార్జార భక్తి. ఇకపోతే మర్కట భక్తి ఎలా ఉంటుందంటే భక్తుడు భగవాను గట్టిగా పెట్టుకుంటాడు. ఎలా? ఒక కోతి తన యొక్క శిశువు అమ్మని జాగ్రత్త, ఎక్కడి నుంచో ఈ చెట్టు నుంచి అక్కడ, ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండ మీద అలాగే వెళ్తుంటుంది. కానీ ఆ శిశువు మాత్రము గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. అలా కొంతమంది భక్తులు అలా ఉంటారు, వాళ్ళందరూ పరమ వీరులు. కానీ ఇక్కడ మహర్షులు చెప్తారు, రామా మేము న్యస్తదండా వయం రాజన్, మేము గర్భభూతాస్తపోధనాః. ఎలా? గర్భస్థ శిశువు ఎలా ఉంటుందంటే అది కష్టాన్ని చెప్పలేదు, సుఖాన్ని చెప్పలేదు, కానీ అమ్మనే లోపల చూసి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. అలా భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి విషయమే భక్తి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఉద్ధవుడికి గోపిబాల్ని చూసి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే, వీళ్ళు ఎక్కడ చదివినారు, ఇంత వైరాగ్యంగా ఉన్నారే, ఎలా చదివినారు, ఎక్కడ చదివినారు అనేటటువంటి ఒక సందేహ మనసు. ఇక్కడే గురువు చాలా బాగా చెప్పారు ఒక పెద్దరు. అంటే ఇది నాది కాదు, శరీరం నాది కాదు, నా కుటుంబం నాది కాదు, సర్వం అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటటువంటి భావం పొందడానికి ఎన్నో శ్రమపడాలి, ఎన్నో కష్టపడి ఆ ప్రయాసన తీసుకొచ్చి ప్రయత్నంతో మనం పొందాల్సినటువంటి విషయం. కానీ భక్తి ఏం చేస్తుందంటే ఇది నాది కాదు అనే దాంట్లో ఎన్నో శ్రమం ఉంది. కానీ ఇది భగవానుడిది, ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి, నా భార్య
వెంకటేశ్వర స్వామి, నా పిల్లలు వెంకటేశ్వర స్వామి, నా శరీరం వెంకటేశ్వర స్వామి, నా బృందం సర్వం వెంకటేశ్వర స్వామిది అనేటటువంటి భావము గోపీమారుల యొక్క భావం. వాళ్ళు పొద్దున్నుంచి రాత్రి పర్యంతం ఏం చేస్తారంటే, పొద్దున లేచి బయట వచ్చి నీళ్లు చల్లేటప్పుడు కూడా, ముగ్గు వేసేటప్పుడు కూడా కృష్ణుడు వస్తాడు. కృష్ణుడు ఇది చూసి సంతోషిస్తాడు. వెంటనే వాళ్ళు స్నానం చేసుకొని అలంకారం చేసుకొని ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడికి ప్రియంగా నేను ఉండాలి, కృష్ణుడు నన్ను చూసి సంతోషపడాలి, నా పిల్లలకి శ్లోకం నేర్పించాలి. కృష్ణుడు వచ్చి శ్లోకం అడుగుతాడు, వాళ్ళ పిల్లలు బాగా చెప్పాలి. నేను వంట చేయాలి, ఎందుకంటే కృష్ణ ప్రీత్యర్థం. ఈరోజు మా ఇంటికి వచ్చి కృష్ణుడు ఆ వెన్న తీసుకుంటాడు, ఆ దధ్యోదనం తీసుకుంటాడు, కృష్ణుడు మన ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసుకుంటాడు, కృష్ణ ప్రీతిగా చెయ్యాలి అనేటటువంటి భోజనం. ఇకపోతే భగవానుడు చెప్పాడు కదా అక్కడ, దుశ్శీలో దుర్భగో వృద్ధ జడో రోకి అధనోపివ స్త్రీభి పతి స్త్రీభి నహాతవ్య అని అక్కడ ఉంది. భగవానుడు చెప్పాడు, ఎటువంటి అయినా ఎంత శ్రమం ఉన్నా కూడా మన యొక్క కర్తవ్యం మన భర్తృ పోషణ, మన కుటుంబ పోషణ అని వదలకూడదు అని కృష్ణ పరమాత్మ ఉపదేశం చేయబోతున్నాడు. అలా ఉండగా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క వాక్యాన్ని సత్యం చేయడం, ఆయన ప్రీత్యర్థము కుటుంబ భరణం. అలా తను భోజనం చేస్తే కూడా కృష్ణ నామోచ్చారణం కోసం నేను భోజనం చేస్తున్నాను. ఇలా ప్రతి విషయం కూడా కృష్ణ ప్రీత్యర్థం, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం అని చెయ్యడము వైరాగ్యము. ఇది ఎలా అంటే భక్తి వైరాగ్యం. భక్తి చేత అప్పుడు ఏమో అనిపిస్తుంది, మన కుటుంబంలో ఏదైనా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా కూడా ఇది కృష్ణ ప్రీతి. జ్ఞానులు ఎలా ఉంటారంటే, తనకి ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా ఇది ప్రారబ్ధం, అనుభవించాలి, ఇది నా ప్రారబ్ధం నేను అనుభవించాలి. ఎవరు కష్టపడలేదు. నళరామ యుధిష్ఠిరాహ భారతం చెప్తుంది. నళరామ లోకంలో కష్టపడినటువంటి లిస్టు తీస్తే ప్రప్రథమం నలుడు, రెండవది శ్రీరామచంద్రుడు, మూడవది యుధిష్ఠిరుడు. వీళ్ళు ముగ్గురు ఏదో సాధారణ వ్యక్తులు కాదు, ముగ్గురు పరమ అందరూ చక్రవర్తులందరూ. దాంట్లో సాక్షాత్ భగవానుడు రామచంద్రుడు కష్టపడలేదా? కష్టం అందరికీ వస్తుంది, ప్రారబ్ధం అనుభవించాల్సినటువంటి విషయం. కానీ ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత నష్టం వచ్చినా భగవానుడిని వదలకూడదు, తన ధర్మాన్ని వదలకూడదు, తన కర్తవ్యాన్ని వదలకూడదు. భగవానుడు కష్టమిచ్చినా కాపాడుతాడు అనేటటువంటి విశ్వాసం, అనేటటువంటి భావం మనకు ఉండే మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా గెలుస్తాం. ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆ వైరాగ్యం అలా ఉన్నప్పుడు భక్తులు ఏం చేస్తారంటే, తన కష్టం వచ్చిన మన ఇంట్లోనే ఏదో కష్టం వచ్చినా కృష్ణ ప్రీతి. ఏమో నిన్న పర్యంతం నన్ను సుఖంగా పెట్టాడు, కృష్ణుడి ఇష్టం. ఈ రోజు నుంచి నేను కష్టపడుతున్నా, నిన్న పర్యంతం పెద్ద బంగ్లాలో ఉన్నాను, ఈరోజు ఏదో కింద ఒక చిన్న కుటీరానికి వచ్చేసానంటే కృష్ణ ప్రీతి. కృష్ణ ప్రీతి అనేటటువంటి భావం కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరిని చూసి? సుధామాని చూసి, సుధామా మనం ఇద్దరం, నేను లోకంలోనే పరమ శ్రీమంతుడు నేను, లోకంలోనే పరమ దరిద్రుడు నువ్వు. సుధామ అనేది కృష్ణుడి యొక్క సహాధ్యాయి, సఖ. పరమ దరిద్రుడు నువ్వు, ఎందుకంటే 5 పిల్లలున్న పురాణాంతరంలో చెప్తుంది. సుధామాకి 5 మంది పిల్లలు పాపం. కళ్యాణి అనేటటువంటి భార్య ఎప్పుడు చూస్తే భాగవతం చదువుతూనే ఉంటాడు ఆయన, వేరే ఏమి పని చేయడు. సుధామ ఎక్కడ వెళ్ళరు, సంపాదించడు, తన పిల్లల్ని పోషణం చేయాలి, కానీ ఎప్పుడు చూస్తే భగవత్. కానీ ఇలాంటి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యం. ఇలా అనవరతము నన్ను ధ్యానం చేస్తూ నా పైన విశ్వాసముతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాన్ని నేను చూసుకోవాలి, కర్తవ్యం అనేటటువంటిది భగవాను శపథం చేస్తున్నాడు. అలా ఉండగా అప్పుడు అలాంటి వాణ్ణి ఇన్ని రోజులుగా పిల్లలుగా, నానా నాకు ఆకలిగా ఉంది అని ఏడుస్తుంది. పిల్లలు ఏడుస్తుంటారు. అప్పుడు కూర్చో నానా, నీకు నేను నరసింహావతారం చెప్తాను, నీకు కూర్మావతార చరిత్రను చెప్తానని చెప్పి సుధామా కథ చెప్తాడు, నిద్రపోతుంది. ఆ రోజు ఆ పిల్లలకి భోజనం భాగవతమే. కానీ ఏదో రోజు ఎవరో ప్రసాదం ఇస్తారు, ఇలానే జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు పరమ దరిద్రుడు సుధామ, మన ఇద్దరు మధ్యలో నువ్వు సుఖంగా ఉంటున్నావు. ఏమి సుఖం? నేను సౌఖ్యం, ఎంత కింద ఉన్నా నేను సుఖంగా ఉన్నాను అనేటటువంటి భావం నీకు. నేను ఎందుకంటే లోకంలో శ్రీమంతుడు సుఖంగా ఉండలేడు, ఎందుకంటే అదన్నీ అనుభవం, నోరుతో చెప్పాలి అక్కర్లేదు. శ్రీమంతుడు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి.
అలాగనే పరమ దరిద్రుడు సుఖంగా ఉండలేడు, వచ్చే పూటకి ఏం చేయబోతాం అనే బాధ. కానీ మన ఇద్దరు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒకే విషయం ఏం తెలుసా? ఆ రోజు ఆ సాందీపని గురుగారు మన ఇద్దరిని చూసి పిల్లలారా సౌఖ్యంగా ఉంటారని మన ఇద్దరికి అనుగ్రహం చేశారు కదా. గురోరనుగ్రహేణైవ పుమాన్ పూర్ణ ప్రశాంతయే. ఆ గురు అనుగ్రహం వల్ల ఆ ప్రశాంతత మన ఇద్దరికి, ఆ విశ్వాసం, ధర్మ పట్ల విశ్వాసం, భగవద్భక్తి అనేది నీ దగ్గర ఉందంటే నా మీద ఆ గురు యొక్క అనుగ్రహం. కాబట్టి మనందరికీ కూడా భగవత్ పైన ఆ విశ్వాసము, ఆ భక్తి ఉండాలనా దానికి గురు అనుగ్రహము కావాలి. ఈ విషయాన్నే చూస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ఉద్ధవుడు చూసి ఆ సాక్షాత్ గోపి ఎంతో పెద్దవాడు, వేద చదివినవాడు, స్థానంలో పెద్దవాడు, జ్ఞానంలో పెద్దవాడు, అన్నిట్లో పెద్దవాడైనా ఆ గోపిమారుల యొక్క ఆ భక్తిని చూసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ పరిపక్వత, అదే విశేషం. ఉపన్యాస ప్రారంభంలో ఘనాపాఠి గారు చెప్పిన చరిత్రం అది. ఆ పరిపక్వత అది అత్యంత సులభంగా రాదు. మనం చెప్తున్నాము కానీ అన్నీ ఇష్టం, భగవానుడి ఇష్టం చెప్తాము కానీ అంత సులభంగా రాదు. ఈ ఒక్క స్థానము మనకు రావాలంటే దానికి గురు అనుగ్రహము కావాలి. ఆ గురు అనుగ్రహము కావాలి, తర్వాత ఆ భగవద్భక్తి కావాలి. ఆ భగవద్భక్తినే ప్రహ్లాదుడు బోధిస్తున్నాడు. నవవిధ భక్తి: శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో, స్మరణం పాదసేవనం, అర్చనం వందనం దాస్యం, సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. హిరణ్యకశిపు నాన్నగారిని చూసి చెప్తున్నాడు, నానా భగవద్భక్తిలో 9 రకాలు ఉంది. శ్రవణం, భగవద్ విషయాన్ని వినడం. శ్రోత్రేణ భద్రం ఉత శృణ్వంతి సత్యం, భద్రం కర్ణేభిశృణుయామ దేవా అని వేదం చెప్తుంది. భగవద్ విషయాన్ని ఎప్పుడు వింటూ ఉండాలి, ఎప్పుడు వింటూ ఉండాలి, భగవత్ తత్వాన్ని వింటూ ఉండాలి. శ్రవణం కీర్తనం, భగవాన్ గురించి మాట్లాడాలి. వేదం చెప్తుంది, తముస్తోతార పూర్వ్యం యథా విదర్తస్య గర్భగం హవిషా పిపర్తన, ఆస్య జానంతో నామచిద్వివక్తన, బృహత్తే విష్ణో సుమతిం భజామహే అని వేదం చెప్తుంది. హే స్తోతుల్లారా, యజ్ఞం చూసే ఋత్వికులు చూసి మాట్లాడుతుంది వేదమాత. మీరందరూ హవిర్భాగం ఇవ్వండి, హవిషా పిపర్తన, ఆయనని బాగా తృప్తింప చేయండి, ఆయనని చాలా పూరయతవా అని ఆయనని సంతోషింప చేయండి. కానీ దీంట్లో తత్ర అశక్తవు, అందరికీ దొరకదు కదా. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ నామచిద్వ్యక్త, భగవన్నామోచ్చారణం చేయండి. ఆ కీర్తనం అదే. నా తెలుసో తెలియలేకో భగవన్నామ చెప్తూ ఉండాలి. మన సంధ్యా ఏ కర్మానుష్ఠానం పౌండరీక పర్యంతం పెద్ద క్రతువు అయినా కూడా ప్రారంభించే దీక్షితుల వారు ప్రారంభించేది ఎలా? కేశవాయ స్వాహ. పూర్తి ఎక్కడ? నారాయణాయేతి సమర్పయామి. ఎక్కడైనా ఆది మధ్య సర్వత్ర వ్యాపి భగవన్నామ. వేదాక్షరాణి యావంతి పఠితాని ద్విజాతిభి తావంతి హరినామాని కీర్తితాని న సంశయ. ఎక్కడ ఒక్కొక్క అక్షరం మనం చెప్తున్నాం. వేదంలో ఇంతసేపు చెప్పాము కదా, చెప్పిన ఒక్కొక్క అక్షరం ఏం చెప్తుందంటే హరి 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 చెప్తుంది. సాధారణ ఇంతమంది భక్తులు గోవింద 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 అని వస్తున్నారే, ఆ గోవింద నామమే వేద ప్రతిపాద్యమైన నామమే. సులభంగా చెప్తున్నారు కానీ ఆ గోవిందనామం యొక్క మాహాత్మ్యం, ఆ అర్థం దేన్ని వెళ్ళి ప్రతిపాదన చేస్తుందంటే వేదాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తున్నటువంటి నామం. కాబట్టి నామచిద్వివక్తన, నామోచ్చారణం చెయ్యండి. బృహత్తే విష్ణో సుమతిం భజామహే. హే వెంకటేశ్వర మహావిష్ణు, నీ యొక్క సుమతి అనుగ్రహ బుద్ధిని మేమందరం భజనం చేస్తాం అనేటటువంటి భావము కీర్తనం. స్మరణం పాదసే, స్మరణం మూడ భగవత్ ఆ రూపాన్ని ధ్యానం చేయదు. యత్తే రూపం కళ్యాణతమం తత్తే పశ్యామి అని వేదం చెప్తుంది. నానా, నీ యొక్క కళ్యాణతమైనటువంటి రూపాన్ని ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నాను, నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, మనసా చూస్తున్నాను. పాదసేవనం కుదురుతుందా? వెళ్ళి పాదసేవనం చెయ్యాలి. మన ఇంట్లో రోజు చేస్తున్నటువంటి ఒక విషయమే అర్చనం. భగవానుడికి అర్చనం చెయ్యాలి. వందనం అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ యుయోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనః భూయిష్ఠాంతే నమ ఉక్తిం విధేమా. హే అగ్నే, ఈశ్వర అని పిలిచి వేదం చెప్తుంది, నమస్కారం చేస్తున్నా. భూయిష్ఠాంతే, ఎందుకంటే నా యొక్క పాపం ఇక్కడ గోవిందా గోవిందా అని వచ్చినటువంటి మన భక్తులు శుద్ధమైపోతున్నారు. సకల పాప నివృత్తి, నమ్మకముతో చేస్తే సకల పాప నివృత్తి.
అజామిళోపాఖ్యానంలో వాడు నారాయణ అని చిట్ట చివరి అబ్బాయిని పిలిచాడు. వెంటనే ప్రాణం పోయింది. వెంటనే వాళ్ళు విష్ణు పార్షదులు వచ్చారు. మహాపాపి అయినా వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్తున్నాడంటే వెంటనే తీసుకువెళ్ళలేదు. హరిద్వారంలో వెళ్ళి చిత్తశుద్ధితో తపస్సు చేసి తర్వాత వైకుంఠాన్ని పొందుతాడు. కానీ భగవన్నామోచ్చారం చేయడం వల్ల సకల పాపం చేసేటటువంటి పాపిలో ప్రప్రథమమైనటువంటి పాపివాడు అజామిలుడు. కానీ వాడికి వెళ్ళిందంటే అంతే నారాయణ స్మృతి అంటే చిట్ట చివరి క్షణంలో వాడికి ఆ భగవన్నామం వచ్చింది కదా, మనకు వస్తుందే మన పాపం కూడా వెళ్తుంది, పునః వాసనా బల దోచుకొచ్చి కూర్చుంటుంది. వాడు నారాయణ అని చెప్పాడు, పాపం పోయింది, వెంటనే ప్రాణం కూడా పోయింది. కాబట్టి పునః వాడికి ప్రసక్తి లేదు పాపం చేయడానికి, కాబట్టి ముక్తుడు అయ్యాడు. అలా చేసిన నాకు కూడా కుటిలమైనటువంటి పాపాలు ఉంది, అలాంటి జుహురాణమేనహ నన్ను పాపం యొక్క నివృత్తి చేసినటువంటి నీకు భూయిష్ఠాంతే నమ ఉక్తి అని వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. చిట్ట చివరిగా మనల్ని భగవాను దగ్గర అర్పణం చేయడం, అదే విశ్వాసం భక్తి. నేను ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం రక్షిష్యతీతి విశ్వాస గోప్తృత్వ వరణం తథా ఆత్మ నిక్షేప కార్పణ్యే షడ్విధ శరణాగతి. శరణాగతి అనేది 6 రకాలుగా మనకు శాస్త్రంలో చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప, తిరుమలలో వచ్చి భగవాన్ దర్శనం చెయ్యాలి అనేదే మనకు అనుకూలం. ఆ విశ్వాసం. ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం, లోకాన్ని వదిలిపెట్టేసి రావాలి. ఎందుకు? రక్షిష్యతీతి విశ్వాస, నన్ను కాపాడుతాడు అనేటటువంటి విశ్వాసం. ఎవరు కాపాడుతాడో? పరస్పరం మృత్యు ఉంటే ఎవరి దగ్గర మనం వెళ్తాం? కాబట్టి మృత్యు లేనేటటువంటి వాడు, ఆపత్ లేనేటటువంటి వాడు మన వెంకటేశ్వర స్వామి. కాబట్టి గోప్తృత్వ వరణం తథా, ఆయననే మనం వరణం చెయ్యాలి. ఆత్మ నిక్షేప, ఇక్కడ వచ్చి కాళ్ళ పడాలి. నమస్కారం ఎలా చేయాలో తెలియకపోయినా కూడా కాళ్ళ పడాలి. ఆత్మ నిక్షేప కార్పణ్యే, నాకంటే చిన్నవాడు లోకంలో ఎవరు లేరు. మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిత్ నాస్తి సుగ్రీవ సన్నిధో నా హనుమంతుడు చెప్తూనే అలా నేను ఎంతో దీనుడు, భగవానే నన్ను నువ్వు కాపాడాలి. గర్భభూత స్తపోధనాహలా నన్ను కాపాడాలి అని చెప్పి కార్పణ్యే షడ్విధా శరణాగతి చెప్పి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్వం ఆయన దగ్గర అర్పణ చేసి ఆ భక్తి విశ్వాసంతో మనం ఉంటే భగవాను ఎల్లప్పుడూ మనల్ని కాపాడుతాడు. ఎంత భాగ్యం! ఈరోజు సాయంత్రం గరుడ వాహనుడు 30 దేవతలు లోకం మొత్తం ఈరోజు తిరుమలలో ఉంటుంది. కానీ పరోక్ష ప్రియాయ వహిదేవాన్ వాళ్ళందరూ ఆకాశం నుంచి చూస్తారు, మనమందరం ఇక్కడి నుంచి చూడపోతున్నాం. ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య కటాక్షం మన పట్ల ఉంటూ మనం ఇలాగనే పునర్దర్శన ప్రాప్తిరస్తును పండితులు ఆశీర్వాదం చేస్తారు. అలా మన అందరికీ అనవరతము తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దర్శనం మనకు లభించాలి మనం ప్రార్థిస్తూ పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. గోపికా జీవన స్మరణం గోవింద గోవింద. వేదం ఉపదేశించినటువంటి భక్తి మార్గము, అదేవిధంగా భగవంతుని యందు విశ్వాసాన్ని ఏ విధంగా మనం సంపాదించాలి, దాన్ని శాశ్వతంగా ఏ ప్రకారం నిలుపుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాలను గురించి మిత్రులు బ్రహ్మశ్రీ శ్రీరామ సలక్షణ ఘనపాఠి గారు ఎంతో హృదయంగా వివరించారు. వారు ఈనాడు ఈ సభకి విచ్చేసి ప్రసంగించడం మనందరికీ చాలా ఆనందదాయకం. మనం ప్రతిరోజు అనుకునే మాటే సమయః అల్పీయాన్ విషయో మహాన్. అంటే మనకు ఉండేటటువంటి సమయం పరిమితమైనది, చెప్పవలసిన విషయం అపరిమితమైనది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ కాలం కూడా ఆ శ్రీనివాసుని స్వరూపమే కనుక దాన్ని కూడా గౌరవించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత మనకు ఉన్నది. ఉన్న సమయంలోనే యథాశక్తిగా అనేక విషయాల్ని మనందరికీ ఉద్బోధించినటువంటి శ్రీరామ ఘనపాఠి గారికి ఈ సదస్సు పక్షాన మరల ధన్యవాదాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఇక శాంతి మంత్రపాఠంతో ఈనాటి వేద విద్వత్ సదస్సుని మనం పరిసమాప్తం చేసుకుందాం. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామదేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగుంసస్తనూభిः యశేమ దేవహితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం శాంతి 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 హరి ఓం. నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం. ఓం